Hi children, this is 7th standard English. Today our topic is the prayer to the teacher. இந்த லெசனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ ஸ்கூலில் ப்ரோக்ராம் வச்சா யார் வருவாங்க? சீஃப் கெஸ்ட் வருவாங்க. சீஃப் கெஸ்ட் வந்து ஸ்பீச் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இங்கே டீச்சர்ஸ்க்கெலாம் கிராஜுவேஷன் டே நடக்குது. அங்கே சீஃப் கெஸ்ட் வந்து ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு. டீச்சர்ஸ்லாம் எப்படி பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த ஸ்பீச்சை கொடுக்குறாரு. அதை தான் நம்மளுக்கு லெசனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே சில்ட்ரன், கமான், shall we enter into the lesson? Glossary, syllabi, plural of syllabus, inclusion, all people being valued irrespective of differences, cutthroat, competitive, less privileged, disadvantaged, animate, living, fend, look after, critical, extremely important, indiscriminate, without careful judgment, consumerism, the production or promotion of the interests of consumers, destruction, the action of damaging or destroying something, engulf, eat or swallow the whole, scavenger bird, anything that feeds on dead animals, example crow, perch, to test on or to stay on, enslaved, make someone a slave, commercial, money minded, contemplate, think deeply about something, bigotry, intolerance towards others with a different opinion, illuminated, light up. This lesson is based on a speech made by Sabreto Baji, founder and CEO of Mindtree, as part of the convocation address at the International Academy for Creative Teaching, Bangalore on January 6, 2005. He is addressing the teachers' graduation from the academy and he requests the teachers to go beyond the syllabus and teach students the values and skills they need to live a useful and meaningful life. மைண்ட்ரியோட நிறுவனராகவும் சிஇஓவும் இருக்கிற சப்ரட்டோ பாஜி அப்படிங்கிறவர் இன்டர்நேஷ்னல் அகாடமியில் போய் க்ரியேட்டிவ் டீச்சிங்கில் பெங்களூரில் ஜான்வரி 6, 2005 அன்னைக்கு ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு. அங்கே டீச்சர்ஸ்லாம் கிராஜுவேஷன் டே நடந்துட்டுருக்கு. அந்த இடத்துக்கு போய் அவர் ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு. டீச்சர்ஸ் எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த லெசனில் அவர் சொல்கிறாரு. It is a great occasion for the 2005 batch of graduation teachers. It is also a great day for the faculty and administration to have given the world another set of people whose impact is going to be proportionally large. I am honored to be here with all of you to share your joys, your hopes, as teachers on behalf of all the lives you will touch. I have a few things to ask of you. It is going to be a long and somewhat unusual list. So I seek your intelligence. Here goes my list. அவர் சொல்கிறாரு, என்னோட ஸ்பீச்சை கேளுங்க. இந்த 2005 கிராஜுவேட் பண்ணுற எல்லா டீச்சருக்கும் இது ஒரு பிக் டே. அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலேஜில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஃபுங்களுக்கும் இது ஒரு பிக் டே தான். ஏன்னா ஒரு செட் ஆஃப் பேட்ச் டீச்சர்ஸை உருவாக்கி வெளி வேர்ல்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க. அதனால் இந்த நாள் வந்து எல்லாருக்கும் பிக் டே அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு. நான் என்னோட சந்தோஷத்தையும் நம்பிக்கையும் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ள இங்கே வந்திருக்கேன். என்னோட லிஸ்ட்டு ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்குது. ஆனால் டீச்சர்ஸ் தயவு செஞ்சு பொறுமையாக இந்த லிஸ்ட்டை கேளுங்க. இந்த லிஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட், ஐ ப்ரே டு யூ that you teach me the value of inclusion. The people who write my textbooks and the ones who prescribe the syllabi will not tell you how important inclusion is for me to do well in life. Without the sense of inclusion, I will not know that boundaries are meant to be pushed, not to be lived in. Take, for example, the fact that I clean my house but empty my garbage on the road. That is because the road is not included.
in what I feel is my own. I feed my own child, but do not ask if the maid has eaten today. Her hunger is not included in my hunger. I take my child to the movie, but do not ask him to call the neighbor's child. That child is outside my zone of parenting. So teacher, teach me inclusion. டீச்சர்ஸ் நீங்கள் முதல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வேல்யூ ஆஃப் இன்க்ளூஷனை சொல்லிக் கொடுங்க. இன்க்ளூஷன்னா என்னது? எல்லாமே இணைந்து செயல்படுறது. அதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த புக்கை எழுதினவங்களும் சிலபஸ் அமைச்சவங்களும் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. டீச்சர்ஸ் தான், நீங்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறீங்க. அதனால் நீங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு இணைந்து எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிறத முதல்ல சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. நான் என்னோட வீட்டை கூட்டி சுத்தமாக வச்சுக்குவேன், ஆனால் இந்த சாலையில் கிடக்கிற குப்பையை நான் பார்க்க மாட்டேன், ஏன்னா அது என்னோடது கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் என்னோட சைல்டுக்கு ஃபுட்டு கொடுப்பேன். இதே எங்கள் வீட்டில் வேலை பார்க்குற ஒரு வேலைக்கார பெண்ணுக்கிட்ட போய் சாப்பிட்டியான்னு கூட நான் கேட்க மாட்டேன், ஏன்னா அவங்க பசி என்னோட பசி கிடையாது அப்படின்னு விட்டுருவேன். நான் என்னோட பிள்ளைய வந்து சினிமாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போவேன், ஆனால் பக்கத்து வீட்டில் இருக்க பிள்ளைய கூப்பிட மாட்டேன், ஏன்னா அது என்னோட பிள்ளை இல்லை, நான் அதுக்கு பேரண்ட் இல்லை, அதனால் நான் அதை சேர்த்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க. இப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது, எல்லாமே இணைந்து தான் செயல்படணும், அதை முதல்ல சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. ஐ ப்ரே டு யூ டு டீச் மீ டு கம்யூனிகேட். As I get caught in the rat race of a common entrance testers and I cut throat competition, everyone will tell me that my survival depends on my power to impress. The more I want to impress, the less I will communicate. Teach me to speak and be able to write so that I am able to convey what I feel. Teach me to communicate with the simplicity of a child and the nakedness of a flower. Those who cannot speak or hear, people less gifted, less privileged than I am, those who have come before me and those who will follow, things animate and inanimate. அடுத்தபடியாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுங்க. ஏன்னா இந்த உலகத்தில் சர்வைவல் பண்ணுறது இதுக்காக, அடுத்தவங்கள்ட்ட நம்ம நல்ல பேர் வாங்கணும், இம்ப்ரெஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் இப்போ வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். அதனால் கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சி போயிடுச்சு. நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுதோ அடுத்தவங்களுக்கு அதை சொல்ல முடியும். யார்கிட்டலாம் கம்யூனிகேட் பண்ணலான்னா, சின்ன குழந்தைங்க கிட்ட, பூக்கள் கிட்ட, உயிரினங்கள்கிட்ட, உயிரினம் இல்லாத பொருட்கள்கிட்ட, உங்களோட கீழ்த்தரத்தில் உள்ள மக்கள்கிட்ட எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. ஐ ப்ரே டு யூ டு மேக் மீ லேர்ன். More than that, teacher, teach me how I can learn to learn. As you prepare me for the wide world in which I need to fend for myself and for others, one-time learning will not be good enough. I will have to have the ability to learn newer and more difficult things. Some of it I will need to learn very quickly. In all this, what will become critical is the process of learning itself, more than just what I am able to learn. Help me to learn newer ways to learn, and that will make learning a joy for me. அடுத்ததா டீச்சர்ஸ் எப்படி லேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஒரு தடவை கற்றுக்கிட்டா அது வந்து பத்தாது, லைஃபுக்கு அது பத்தாது. நம்ம புதுசாக நிறைய திங்ஸை கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும். கஷ்டமானதையும் நம்ம ஈஸியாக கற்றுக்கணும். புதிய வழியில் எப்படி கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கற்றுக் கொடுங்க. கற்றுக்கிறதுல எவ்வளோ ஜாய் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. As I learn to learn from unusual sources, I pray that you teach me to appreciate the interconnected nature of things. Teach me not just about the way the vases rise, but what causes them to fall.
Teach me to appreciate that the trees I fell, the small creatures I kill with indiscriminate use of fertilizers and pesticides on the ground, the urban decay I cause with my consumerism, all add to awesome imbalances in the natural state of things that cause death and destruction and can one day engulf me and mine. Each time I see a scavenging bird on my city's skyland, teacher, tell me why the singing birds are going away and tell me how I can see them perched on my window sill again. அடுத்த லிஸ்ட்ல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நேச்சரோட எப்படி இணைந்து வாழணும்னு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அங்க இருக்க மரங்கள்லாம் எப்படி அழிச்சிட்டு இருக்காங்க, சிறு உயிரினங்கள் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள்லாம் போட்டு நம்ம பயிரெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, வீணாக்குறாங்க, அதெல்லாம் பத்தி சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப இருக்க பறவை இனங்கள்லாம் அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு. ஒரு விண்டோ வழியா ஒரு பறவையை பார்க்கறாரு. இனிமேட்டு நான் இந்த பறவையை எப்ப பார்ப்பேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஏன்னா பறவை இனங்கள்லாம் அழிஞ்சுக்கிட்டே வருது. அதனால அதை அழிவெல்லாம் ஏற்படுறத குறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்குமா அப்படிங்கிறத பத்தி அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. I pray to you to teach me not just the ability to answer, but also the power to question. Everyone is telling me to do as I am told. Before I know it, I am enslaved. It is because we do not ask questions. Only if we ask questions can we get answers. If we get the answers, we can explore how to establish a better order of things. If we ask questions, we will also learn to be accountable. We will be more willing to accept that when we ask questions, we can be questioned too. In that exchange, truth will emerge. அடுத்ததா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆன்சர் சொல்லி கொடுக்காதீங்க, எப்படி கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாதான் நம்மளுக்கு அதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஆன்சர் கிடைச்சாதான் நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஒழுங்கான முறையில் கற்றுக்க முடியும். கொஸ்டின் கேட்டாதான் நம்மளுக்கும் இது மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்மளால அக்செப்ட் பண்ண முடியும். அப்போதான் நம்மளோட உண்மையை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். As I learn the power of humility, teach me about how all things that sustain life on earth come free. Teacher, I will live in an increasingly commercial world. I will be judged on how much value I can create by buying and selling things. My personal success will be determined by my ability to consume. I will not be able to always question the ways of the world, but do tell me how all things that truly support life come without payment. The cow does not get paid for the milk she gives us. The earth does not ask for money for the crops we get. The sea does not come to get royalties on the catch of the day. The sun, the earth, the river and the clouds do not get paid for their services. நம்ம பனியோட சக்தியை கற்றுக்கும் போது இந்த பூமியில இலவசமா எத்தனை பொருட்கள் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. இந்த உலகத்துல கமர்ஷியல் வேர்ல்டுல நம்ம வாழ்றோம். எது பண்ணணும்னாலும் காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும். பணத்தை கொடுத்து தான் நம்ம திங்ஸ்லாம் வாங்க முடியும். பணம் இல்லாம எதுவுமே வாங்க முடியாது. ஆனா இந்த பூமியில எந்தெந்த திங்ஸ் நம்மளுக்கு இலவசமா கிடைக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு. மாடுல இருந்து என்ன கிடைக்குது, பால் கிடைக்குது. ஆனா நம்மள்ட்ட அது காசு வாங்குறது கிடையாது. பூமியில இருந்து நம்மளுக்கு பயிர் கிடைக்குது, அதுக்காண்டி நம்மள்ட்ட அது காசு வாங்குறது கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த கடல்ல மீன்கள்லாம் நம்ம பிடிச்சு காசுக்கு விற்கிறோம். அதனால கடல் எது காசும் நம்மள்ட்ட கேட்காது. அதே மாதிரி சூரியன், காற்று, ஆறு எல்லாமே அதோட சர்வீஸ்காண்டி நம்மள்ட்ட காசு எதுவுமே கேட்காது. அதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு.
I pray to you to teach me the power of silence. Teach me also to raise my voice to protect the truth. In a world where every moment is going to be full of noise, teach me to be quiet. Teach me to appreciate the sound of silence. For in silence I can contemplate the power within. Teach me to make my point without having to raise my voice. And teach me to raise my voice, teacher, when my silence can hurt another life. அடுத்ததா அவரு அமைதியை சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா நம்ம வேர்ல்டு எப்பவுமே சத்தம் நிறைஞ்சுதான் இருக்கு. எங்க பார்த்தாலும் இரைச்சல் சவுண்ட் தான் நம்மளை சுத்தி இருக்கு. ஆனா அமைதியா இருந்தாதான் நம்மளுக்கிட்ட இருக்க ஒரு வலிமையை நம்மளால உணர முடியும். அந்த அமைதியை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு. Finally, I pray to you to teach me to develop a world view of things. Teach me to appreciate that poverty, diseases, and hunger have no nationality. For hundreds of years, I have lived in a world with narrow domestic walls. In that world, patriotism was founded on religious bigotry, racial intolerance, and man's remarkably short view of time. It was bounded by barbed wires and smoking guns. In the future that I want to create, I want you to teach me the power of loving my fellow human beings. Teach me to appreciate diversity and dialogue. Teach me tolerance and teach me to remove the word foreign and foreigner from my vocabulary. This is my world, teacher. In this world, I do not want to be a foreigner to anyone, and I do not want to treat anyone like a foreigner. Which these thoughts allow me to conclude my convocation address. May this day remain with you forever, and may your path be illuminated with the power of 1,000 suns. Thank you and good luck. கடைசியா இந்த வேர்ல்டோட வியூ ஆஃப் திங்ஸை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஏழ்மை, நோய், பசி இதனால எத்தனை மக்கள் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம நாட்டில் ஜாதி வெறி, இனவெறி, மதவெறி எல்லாமே வந்து ஆட்கொண்டுட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் பத்தி சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம ஃபாரினர் அப்படிங்கிற வேர்டே நம்ம வேர்ல்டுல வரக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டாரு. நான் இந்த பாயிண்ட் சொல்லி தான் என்னோட அட்ரஸை முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இந்த டேயை வந்து நீங்க எப்பவுமே ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. இந்த வழியில நீங்க போனீங்கன்னா சக்சஸ் தான் அடைவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ குட் லக்கும் சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. ஓகே சில்ட்ரன், இந்த லெசன்ல நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம்னா, டீச்சர்ஸ் எப்படி பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு வேல்யூவான லைஃபை வாழ்றதுக்கு கத்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அவர் அந்த ஸ்பீச்ல கொடுத்திருக்காரு. ஓகே சில்ட்ரன், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. We will meet you in next video.